Hello students, welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management for 12th standard. Dear students, after Diwali vacation we are meeting again through these online lectures. If you are remembering, in our last lecture we have started the 7th chapter, Consumer Protection, and in this chapter we have seen how the consumer protection is required for the benefit of consumer. Actually, consumer is the origin of the modern marketing world. Consumer is the originated of an organization. The success and failure of any business depends on consumer. Consumer are pillars of economic development in any country, as the entire economy revolves around them. All the production and manufacturing activities are undertaken by business organization only to give maximum satisfaction to the consumer. In today's sellers market, consumers have been cheated and exploited through price rise, artificial scarcity, black marketing, adulteration, and misleading advertisement. Though it is said that consumer is the king of today's market, but in practice it is not actually true, because consumers are always cheated and exploited by manufacturer or sellers. See, that's why protecting the interest of consumer through various measures, it is required. The question arises, why, even though consumer is called as a king of market, then how they are cheated and exploited by the sellers or manufacturers? There are so many reasons, and we have discussed all the reasons, like lack of information. See, many times consumers are not aware about the information regarding the production of the goods, then how to handle the goods, and therefore it is very difficult for the consumer to get the correct and reliable information about product before they purchase. Then many times consumers are ignorant about the exploitation by business. In India, mostly consumers are not aware about their rights, market condition, price levels, and product details. A system is required to protect them from business malpractices. One more reason why there is the need of consumer protection is that consumers are widely scattered and are not organized. On the other hand, sellers are in a better position than consumers, and they are powerful also. Consumers are under the influence of businessmen. An individual consumer cannot fight against these powerful sellers alone. Some businessmen give misleading information about quality, safety, and utility of products. Consumers are misled by wrong advertisement and do not know the real quality of advertised goods. A mechanism is needed to prevent misleading advertisement. Plus, fraudulent, unethical, and monopolistic trade practice by businessmen
lead to exploitation of consumers. Many times consumers get defective, inferior and substandard goods and services. Certain measures are required to protect the consumers against such malpractices. Okay, so students, these are the various reasons which tells us that there is a need of consumer protection. Even though the government has passed so many laws to protect the consumer against this exploitation, then also some another ways are required to give protection to the consumers. The prevailing judiciary system is not sufficient enough to protect consumer. Therefore, there are various ways and means of consumer protection are required to be followed. So in today's lecture, we are going to discuss different ways and means of consumer protection other than the judiciary system done by the government. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण जरी असं म्हणत असलो की ग्राहक हा आजच्या बाजारपेठेमधला राजा आहे, तरी सुद्धा ग्राहकांची पिळवणूक ही काही थांबलेली नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा हा शासनाने संमत केला आहे, परंतु हा कायदा असून सुद्धा ग्राहकांची फसवणूक ही होतच आहे. वास्तविक ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी फक्त न्यायव्यवस्था ही पुरेशी नाही. म्हणूनच ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी इतर अनेक उपाय योजले जातात. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण ग्राहक संरक्षण कायदा हा तर आहेच ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी, पण या कायद्याला सोडून इतर काही यंत्रणा, इतर काही मार्ग आहेत का की ज्यामुळे ग्राहकांचं संरक्षण होऊ शकेल, त्या पद्धतीचा आपण आजच्या लेक्चरमध्ये अभ्यास करणार आहोत की ज्यामुळे ग्राहकांना योग्य न्याय मिळू शकेल, कमीत कमी खर्चामध्ये, कमीत कमी वेळेमध्ये ग्राहकांना त्यांचा जे अधिकार आहेत, जे कायद्याने दिलेले आहेत, ते बजावता येतील, ग्राहकांपर्यंत खरी खरी माहिती पोचली जाईल आणि कमी खर्चात आणि कमी वेळेत ग्राहक योग्य वस्तू हे निवडू शकतील आणि त्यांच्या बाजूने न्याय होईल, अशी काही सिस्टीम आहे का, या बाबींचा विचार आपण आजच्या लेक्चरमध्ये करणार आहोत. सो there are various other ways are available in today. In that includes Lok Adalat, public interest litigation, then redressal forums, awareness program, consumer organizations, consumer welfare fund and legislative measures. These are all the different ways and means by which the consumer can be protected. Now we are going to discuss all these different ways and means which tries to give protection to the consumer. In that first come Lok Adalat, which is very common and preferred by the consumer. See, Lok Adalat is also known as People's Court. Okay. It is established by the government to settle disputes by compromise. Lok Adalat is the effective and economical system for quick redressal of public grievances. Railway authority, insurance companies, bank, etc. organize regular Lok Adalat. See, this is the another way to give protection to the consumers. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, ग्राहकांच्या समस्या सोडवण्याचा हा एक प्रभावी उपाय आहे की ज्याला लोक अदालत असे म्हणतात. हे अदालत हे
राज्याचे सरकार, जिल्ह्याचे अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय, कायम सेवा समिती, उच्च न्यायालय कायदा सेवा समिती किंवा तालुका कायदा सेवा समिती यांनी भरवलेले न्यायालय असते. ठीक आहे. तर इथे नियमित न्यायालयातील निर्णय, नियमित न्यायालय म्हणजे आपले जे ऑर्डिनरी कोर्ट असतात त्यांना नियमित न्यायालय असे म्हणतात. नियमित न्यायालयातील निर्णय, न झालेले खटले तसेच जे खटले आपापसात सामंजस्याने सोडवणे शक्य आहे असे खटले लोक अदालतमध्ये विचारात घेतले जातात. परंतु एखादा खटला नियमित न्यायालयातून काढून लोक अदालतमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी दोन्ही पक्षांची संमती आवश्यक असते किंवा जर एखादा खटला सामंजस्याने सोडवण्याबाबत न्यायालयाची खात्री असेल तर असा खटला फक्त एका अर्जदाराच्या विनंतीनुसार सुद्धा लोक अदालतमध्ये चर्चेला येऊ शकतो. आता लोक अदालत म्हणजे काय, तर जसं आपलं हे जे नेहमीचं तुम्ही पाहिलं असेल कोर्ट आहे, तर कोर्टामध्ये अनेक खटले चालत असतात आणि ग्राहकांचे जे खटले आहेत की जिथं ग्राहकांना न्याय हा लगेच अपेक्षित असतो, त्या कोर्टामध्ये जर ग्राहकाने हे खटले चालवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला विलंब लागतो, कारण इतर अनेक खटले न्यायालयाला सोडवायचे असतात आणि ग्राहकांचे सुद्धा जर तिथंच आपण खटले चालवले तर प्रत्येक ग्राहकाला न्याय मिळण्यास विलंब तर लागतोच, पण खर्चही त्याचा वाढतो. मग त्यापेक्षा अशा प्रकारे लोक अदालत भरवून ग्राहकांच्या समस्या ज्या सोडवल्या जातात. इथे ग्राहक आणि उद्योजक म्हणा किंवा जो सेलर आहे, हे दोन्ही पक्ष एकत्र येऊन सामंजस्याने कॉम्प्रोमाइज करून त्यांच्यामधील जो काही वाद आहे तो सोडविला जातो. याच्यामुळे फायदा हा होतो की ग्राहकांचा वेळ वाचतो, खर्चही वाचतो आणि कोणत्याही प्रकरणाला किंवा त्यांच्यामधील जे काही वाद असतील ते सोडवण्यासाठी विलंब लागत नाही आणि जे ऑर्डिनरी कोर्ट आहेत त्यांच्यावरती सुद्धा कामाचा ताण येत नाही. तर अशा प्रकारचे खटले हे साधारणपणे रेल्वे, त्यानंतर विद्युत महामंडळ, दूरध्वनी केंद्र, विमा कंपन्या इत्यादी संस्था नियमितपणे लोक अदालत भरवू शकतात. हा याचा खूप फायदा आहे की ज्यामुळे ग्राहकांना लगेच न्याय हा मिळू शकतो. त्यामुळे अनेक ग्राहकांकडून आणि संस्थांकडून लोक अदालत हे प्रिफर केलं जातं. लोक अदालत म्हणजे लोकांनीच भरवलेलं हे कोर्ट असतं, म्हणून त्याला लोक अदालत असे म्हणतात. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग द मॅटर्स other than the judiciary system. Now the second is public interest litigation किंवा जनहित याचिका असेही याला म्हणले जाते. Public interest litigation means a legal action initiated in a court of law regarding a matter of general public interest. It is a legal facility under which any person can approach to the court of law in the interest of the society. Its aim is to provide legal remedy to understand to unrepresented groups of the society. Means it tries to give the protection to all the ordinary people. The party which is not related to grievance can also file a public interest litigation. It is a field in the High Court as well as Supreme Court directly in some cases. Means anyone can file a case in High Court or Supreme Court directly regarding all the matters. आता जनहित याचिका किंवा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन म्हणजे काय, तर या पद्धतीमध्ये कोणीही व्यक्ती जनतेच्या हितासाठी न्यायालयात जाऊ शकते. जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी वैयक्तिक हित असतेच असे नाही. समाजातले जे घटक स्वतःचे प्रश्न घेऊन न्यायालयापर्यंत पोचलेले नाहीत अशा सर्वांचे प्रतिनिधित्व जनहित याचिका करते. ग्राहक हा असाच एक समाज घटक आहे.
ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली जाते. आता पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन म्हणजे काय, तर इथं कोणतीही व्यक्ती जिला वाटतं की दुसऱ्या व्यक्तीवर अन्याय झालेला आहे, तर ती व्यक्ती अन्याय झालेल्या व्यक्तीसाठी जनहित याचिका कोर्टामध्ये दाखल करू शकते आणि त्या व्यक्तीला ती न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू शकते. असे काही नाही की ज्या व्यक्तीवर अन्याय झालेला आहे किंवा ज्या व्यक्तीची पिळवणूक झालेली आहे किंवा ज्या ग्राहकाची पिळवणूक झालेली आहे त्याच ग्राहकाने जनहित याचिका दाखल केली पाहिजे असं काही नसतं. तर ज्याला ते दिसतं की बाबा समजा एखादी मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी असेल, केमिकल मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी, आणि त्या कंपनीने स्वतःचं वेस्टेज जे पाणी आहे ते पब्लिक प्लेसच्या ठिकाणी असं सोडून दिलं असेल त्याच्यावरती योग्य प्रोसेस न करता, आणि त्याच्यामुळे जर आजूबाजूच्या समाजातील घटकांना त्रास होत असेल, तर कोणीही व्यक्ती त्या एरियामधली ज्याला ही जी बाब आहे जी खटकली आहे किंवा जी चुकीची दिसते आहे त्याच्या विरुद्ध, त्या मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीच्या विरुद्ध ती जनहित याचिका ही दाखल करू शकते. कारण त्यामुळे समाजातील सर्व घटकांना बाधाही होऊ शकते, त्रास होऊ शकतो. म्हणूनच कोणतीही व्यक्ती समाजातली की जिला वाटतं की यामुळे सामान्य लोकांना त्रास होत आहे, एखादी मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी असेल किंवा एखादा सेलर असेल की जो अशा प्रकारची चुकीची गोष्ट करताना दिसतो, त्याच्या विरुद्ध कोर्टामध्ये जनहित याचिका तो दाखल करू शकतो. म्हणजे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स एनी पर्सन कॅन फाईल अ केस अगेन्स्ट such wrong activity when he observed in the society, and he can file a case in the High Court as well as Supreme Court directly. Okay, so this is another way to give protection to the consumers. Now the third is the redressal forums. Under the Consumer Protection Act 2019, a system has been set up to deal with consumer grievances and disputes at district, state and national level. Any individual consumer or association of consumers can file a complaint with respective commission depending upon the value of goods and claim for compensation. The main aim of these commission is to provide for simple, speedy and inexpensive redressal of consumer grievances. As per the Act, Consumer Protection Councils at district, state and national level can be set up for promotion and protection of rights of consumer. आता ही एक दुसरा मार्ग आहे की ज्यामुळे ग्राहकांच्या हक्काचं संरक्षण हे केलं जाऊ शकतं. तर हे काय आहे, तर ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 नुसार राज्य व केंद्र सरकारने ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणेची स्थापना केलेली आहे. या न्याय यंत्रणेमध्ये जसं डिस्ट्रिक्ट कमिशन, स्टेट कमिशन आणि नॅशनल कमिशन हे 3 स्तरावर या आयोगांचा समावेश केलेला आहे. एखाद्या तक्रारीवर अंतिम निर्णय देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा सहभाग असतो. ग्राहकांच्या तक्रारीचे जलद व त्वरित विनाखर्च निवारण करणे तसेच ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण करणे हा या न्याय यंत्रणेचा मुख्य उद्देश असतो. आता हे रिड्रेसल फोरम्स म्हणजे काय आहे, तर 3 पातळ्यांवरती अशा प्रकारचे फोरम्स हे स्थापन केलेले आहेत की डिस्ट्रिक्ट लेवलला आहेत, स्टेट लेवलला आहेत आणि नॅशनल लेवलला आहेत. म्हणजे अगदी खेड्यातील ग्राहकाला सुद्धा जर त्याला वाटलं की आपली फसवणूक झाली आहे किंवा आपली पिळवणूक झालेली आहे, तर अगदी खेड्यापाड्यातील, तालुका स्तरावरतील, नंतर जिल्हा स्तरावरतील जे ग्राहक आहेत त्यांना
आपल्या तक्रारी मांडण्यासाठी हे जे फोरम्स आहेत त्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. इथे जाऊन ग्राहक विरुद्ध पक्षाच्या विरुद्ध आपली केस फाईल करू शकतात आणि त्यांना योग्य न्याय हा विना विलंब आणि विना खर्च मिळू शकतो. म्हणून हे रिड्रेसल फोरम स्थापन केलेले आहेत. याला 3 टायर मेकॅनिझम असं सुद्धा म्हणलं जातं. जर एखाद्या ग्राहकाला डिस्ट्रिक्ट कमिशनमध्ये न्याय मिळाला असं वाटत नसेल, योग्य न्याय त्याला नसेल मिळाला, तर तो पुढे स्टेट कमिशन लेवलला अप्रोच होऊ शकतो. आणि जर स्टेट कमिशन लेवलला सुद्धा जर त्याला वाटलं की आपल्या बाजूने योग्य न्यायनिवाडा झालेला नाही, तर तो नॅशनल कमिशन फोरमकडे सुद्धा तो जाऊ शकतो. म्हणजे अशा पद्धतीने स्टेप बाय स्टेप ग्राहक डिस्ट्रिक्ट फोरमपासून नॅशनल कमिशनपर्यंत किंवा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सुद्धा धाव घेऊ शकतो, जेणेकरून त्याला योग्य न्याय मिळेल, त्याची जी फसवणूक झालेली आहे त्याची त्याला नुकसान भरपाई मिळेल. आणि कुठल्या फोरमकडे जायचं ग्राहकांनी हे कशावरती डिपेंड आहेत, तर व्हॅल्यू ऑफ गुड्स अँड क्लेम फॉर कॉम्पन्सेशन. तुमच्या वस्तूची किंमत ही किती आहे, किती रुपयांपर्यंत आहे, त्याच्यानुसार ग्राहकाने त्या फोरमकडे जायचं असतं आणि आपल्यावर जो अन्याय झालेला आहे त्याच्या विरुद्ध तो केस फाईल ही करू शकतो. तर अशा प्रकारे हे रिड्रेसल फोरम्स आपल्याला उपलब्ध करून दिलेले आहेत आणि त्याचा योग्य फायदा घेऊन ग्राहक स्वतःला आणखी मजबूत करू शकतो, आपल्या स्वतःच्या हक्काचं तो संरक्षण करू शकतो. त्यानंतर चौथी पद्धत आहे, दॅट इज अवेअरनेस प्रोग्राम. आता अवेअरनेस प्रोग्राम म्हणजे काय, तर जनजागृती कार्यक्रम. सी, अंडर द कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट, गव्हर्नमेंट is trying its best to give protection to the consumers, but still government tries to undertake different measures by conducting the awareness program. To increase the level of awareness among the consumer, the Government of India has initiated various publicity measures. State and central government regularly publish journals, brochures, booklets, and various posters depicting the rights and responsibilities of consumers, redressal machineries, etc. Several audio-video programs on consumer awareness are broadcasted on various channels and through social media. See, and on 15th March, you know that 15th March is observed as a International Consumer Rights Day and 24th December is observed as National Consumer Day. Considering the importance of these 2 days, government always conducting various programs on radio, TV channels and in different organization to give the information relating to the rights of consumer, how the consumers can protect themselves by observing different judiciary measures. So all these are activities conducted by the government to aware the consumers about their rights and duties also. ओके, आता अवेअरनेस प्रोग्राम म्हणजे काय, तर ग्राहकांमध्ये जागृती वाढवण्यासाठी भारत सरकारने प्रसिद्धीचे अनेक उपाय केलेले आहेत. ग्राहक संरक्षण, ग्राहक न्यायालय इत्यादीची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी गव्हर्नमेंट वेगवेगळे नियतकालिके म्हणजे मॅगझिन्स असतील, पुस्तिका, मिनी पत्रके इत्यादीचा वापर करतात. तसंच 15 मार्च रोजी इंटरनॅशनल कन्झ्युमर डे, विश्व ग्राहक हक्क दिन साजरा केला जातो. त्याचप्रमाणे भारतामध्ये 24 डिसेंबरला नॅशनल कन्झ्युमर डे
म्हणजेच राष्ट्रीय ग्राहक दिन साजरा केला जातो आणि गव्हर्मेंट दूरदर्शन, आकाशवाणी, FM रेडिओवर ग्राहकांसंबंधीचे अनेक कार्यक्रम प्रसारित केले जातात, की त्यामध्येच हा एक कॅम्पेन आहे ज्याचं आपण लोगो इथं बघत आहात, जागो ग्राहक जागो. तर अशा प्रकारचे कार्यक्रम गव्हर्मेंट नेहमी ऑर्गनाईज करतं, की जेणेकरून या कार्यक्रमांच्या माध्यमाने ग्राहकांना हे समजेल की आपले नेमके हक्क काय आहेत. आपल्यावर जर अन्याय झाला, आपली फसवणूक झाली सेलरकडून, तर आपण त्यातून कसा मार्ग काढायचा, कोणकोणती न्यायव्यवस्था आपल्या मदतीसाठी सरकारने अवेलेबल करून दिलेली आहे, तर याची माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया नेहमीच वेगवेगळ्या पद्धतीचे कार्यक्रम ऑर्गनाईज करत असतं, की ज्याच्या माध्यमातून ग्राहक हे जागृत होतील, त्यांचे स्वतःचे हक्क काय आहेत आणि ग्राहकांच्या सुद्धा जबाबदाऱ्या काय आहेत याचं भान त्यांना येईल. तर यासाठी वेगवेगळे अवेअरनेस प्रोग्राम हे ऑर्गनाईज केले जातात, जेणेकरून ग्राहक हा अधिकाधिक सुशिक्षित होईल स्वतःच्या हक्कांच्या बाबतीमध्ये. Then the next is the consumer organization. See, consumer organizations have been active in India to promote and protect consumer interest. Consumer movement is well settled in India and helping individuals to seek quick and adequate redressal of their grievances. It is necessary to strengthen consumer movement throughout the country. Now, consumer organization means what? ग्राहकांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या अनेक संस्था भारतात आणि भारताबाहेर कार्यरत आहेत. म्हणजे बाजारपेठेतील सर्वच व्यापाऱ्यांनी नियमानुसार वागण्यासाठी केवळ योग्य व्यापार पद्धतीवर चर्चा करणं किंवा फक्त कायदे करणं पुरेसे नाही, त्याबरोबरच ग्राहक चळवळ तीव्र करणं आणि मजबूत करणं हे जास्त गरजेचं आहे. म्हणून ग्राहकांसाठी काम करणाऱ्या अनेक संस्था, निर्देशने, वेगवेगळ्या मोहिमा, गटबाजी इत्यादीच्या साहाय्याने ग्राहकांच्या हक्कासाठीच्या लढ्याला मदत करत आहे. इट मीन्स दॅट देअर इज अ नीड of establishing more and more consumer organization, because see, today consumer alone cannot fight against the strong group of seller or manufacturer. You know that consumers are scattered here and there, so now it is required that all consumers should come together. They should form their organization, and through this organization they should fight against the exploitation or cheating which is always done by the sellers or the manufacturer. So there is a need of creating more and more consumer organization. म्हणजे ग्राहकांच्या अधिकाधिक संघटना तयार होण्याची गरज आहे. ग्राहकांच्या संघटना म्हणजे काय, तर ग्राहकांनी सर्वांनी एकत्र येणं, त्यांचं संघटन करणं आणि त्या संघटनेच्या माध्यमाने त्यांच्यावर जो अन्याय झालेला आहे, त्यांची जी फसवणूक होत आहे त्याच्या विरुद्ध ते आवाज उठवू शकतील आणि स्वतःच्या हक्कांचं ते संरक्षण करू शकतील. म्हणून ग्राहकांनी एकत्र येणं हे जास्त महत्त्वाचं आहे. Then the next is Consumer Welfare Fund. Department of Consumer Affairs has created Consumer Welfare Fund for providing financial assistance to strengthen the voluntary consumer movement, particularly in rural area. This fund is used for training and research in consumer education, complaint handling, counseling and guidance mechanism, product testing labs and so on. Now this is also one step to give protection to the consumers. The Consumer Welfare Fund म्हणजे काय, तर ग्राहक कल्याण निधी. एस्पेशली हे ग्रामीण भागामध्ये, रुरल एरियामध्ये जास्त ॲक्टिव्ह आहे. तर ग्रामीण भागामध्ये सुरू असलेल्या ग्राहक चळवळीला आर्थिक मदत पुरवण्यासाठी महसूल खात्याने म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ कन्झ्युमर अफेअर्सने ग्राहक कल्याण निधीची तरतूद केली आहे.
यामधून उपलब्ध होणाऱ्या पैशाचा वापर ग्राहक शिक्षण, ग्राहकांच्या तक्रारी हाताळणे, ग्राहकांचे प्रबोधन करणे, त्यांना मार्गदर्शन देणे किंवा प्रोडक्ट टेस्टिंगसाठी लॅब उपलब्ध करून देणे, यासाठी या फंडचा वापर हा केला जातो. म्हणजे ही एक प्रकारची आर्थिक योजना आहे की ज्याद्वारे तुम्हाला माहिती आहे की ग्राहक जनरली यांच्याकडे जो पैसा आहे तो कमी असतो आणि ज्यावेळी त्याच्यावरती अन्याय झालेला असतो किंवा पिळवणूक झालेली असते त्यावेळी त्याला आपल्याला न्याय मिळवण्यासाठी सुद्धा पैशांची कमतरता ही भासत असते. तर कन्झ्युमर वेलफेअर फंड हे डिपार्टमेंट ऑफ कन्झ्युमर अफेअर्स यांनी उपलब्ध करून दिलेला ग्राहकांच्या कल्याणासाठी उभा केलेला तो एक निधी आहे की ज्याद्वारे ग्राहकांना सुशिक्षित केले जाऊ शकते, त्यांना माहिती पुरवली जाऊ शकते, तसेच वेगवेगळ्या तक्रारी त्यांच्या हँडल केल्या जाऊ शकतात आणि ग्राहकांना अधिकाधिक त्यांचं प्रबोधन करण्यासाठी, मार्गदर्शन करण्यासाठी या ग्राहक कल्याण निधीचा वापर हा केला जातो. सो दिस इज द वी कॅन से फायनान्शियल असिस्टन्स given by the Department of Commerce Affairs to give protection to the consumer, and through this money the consumer can get the benefit to protect their interest. Now the last one is legislative measures. A number of laws have been enacted in India to safeguard the interests of consumer and protect them from unethical practice of businessmen. Some of these laws you can see on the screen. The first one is Sale of Goods Act 1930, Essential Commodities Act 1955, Standard of Weight and Measures Act 1956, Bureau of Indian Standards Act 1969, Food Safety and Standards Act 2006, the National Food Security Act 2013. So all these are the number of laws to safeguard the interest of consumer. But these acts could not provide complete and fair justice to consumer. Therefore, an exclusive act has been advocated in the form of Consumer Protection Act 2019. म्हणजे याचाच अर्थ आहे की कायदेशीर उपायसुद्धा अनेक केलेले आहेत. आता कायदेशीर उपाय गव्हर्नमेंट कशाच्या माध्यमाने करू शकतात, तर वेगवेगळे कायदे हे पास केलेले आहेत. जसं की तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहेत की औषध नियंत्रण कायदा आहे 1950चा. त्यानंतर तुम्हाला दिसतो आहे की सेल ऑफ गुड्स ॲक्ट 1930 आहे, एसेन्शियल कन्झ्युमर कमोडिटीज ॲक्ट 1955 आहे. तर हे सर्व जे ॲक्ट आहेत ते गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने ग्राहकांना संरक्षण मिळावं म्हणून ते संमत केलेलेच आहेत. परंतु या सर्व ॲक्टमध्ये सुद्धा काही ना काही त्रुटी आहेत, काही ना काही आपण म्हणू शकतो की लूप होल्स आहेत. तर ते सर्व कवर करण्यासाठी ग्राहकांसाठी एक स्पेशल ॲक्ट पास केलेला आहे आणि तो म्हणजे कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट 2019 की ज्यामध्ये ग्राहकांचे हक्क काय आहेत, जबाबदाऱ्या काय आहेत आणि ग्राहक कोणत्या यंत्रणेच्या माध्यमाने स्वतःचं संरक्षण करू शकतील या बाबतीतली सविस्तर माहिती या कायद्यामध्ये मेन्शन केलेली आहे. तर या कायद्याचा अधिकाधिक वापर करून ग्राहक स्वतःचं संरक्षण करू शकतात आणि या कायद्यामुळेच ग्राहक हा बाजारपेठेमध्ये स्थिर राहू शकतो, मजबूत राहू शकतो आणि त्याच्या विरुद्ध जो काही अन्याय होत आहे त्याच्या विरुद्ध तो स्वतःसुद्धा लढा देऊ शकतो. सो ऑल दीज आर द different ways and means of consumer protection other than various act passed by the government of India. So just we will take one glance. The first way is Lok Adalat. Then second is the public interest litigation, Janahit Yachika.
The third is the redressal forums. Under the redressal forum, three-tier mechanism is there. District commission, it works at the district level. State commission, it works at the state level. And national commission, it works at the national level. So any person can approach to these forums or a commission to get the justice. Then the fourth is the awareness program. Awareness program means Government of India is conducting various activities through which they tries to give protection to the consumers. And these 2 days are very important. Remember it when the International Consumer Rights Day is celebrated. It is on 15th March, and in India on 21st December we are celebrating National Consumer Day. This question can be asked for objective. Okay, so remember the dates and its importance. Then the fifth is the consumer organization. Consumer organization means now there is a need that all consumers should come together and they form their groups. They form their organization, and through these organization only consumer can fight against the seller or the exploitation. Okay. Then the fifth is consumer welfare fund. Consumer welfare fund, the purpose of this fund is that whenever a consumer organization needs the money to undertake the various activities for the welfare of the consumer, then the Department of Consumer Affairs has created this consumer welfare fund, which provides the financial assistance for handling complaints, counseling and guidance mechanism. Then the seventh is the legislative measures. Means Government of India has enacted the various acts which you can see on the screen. Through this, government tries to protect the consumers, and if there are some gaps between these acts, then Consumer Protection Act 2019 has been advocated, and now with the help of this Consumer Protection Act, consumer can become really the king in the market. Okay, so students, today we have discussed all the ways and means of consumer protection. I hope you have understood all the different ways. Now in our next lecture we will discuss in detail the Consumer Protection Act 2019. Till then, take care, be happy, and goodbye students. Thank you.